سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایسی ہی بگدڑ اور افراتفری اس محل میں بھی بپا ہو گئی تھی جس میں راجہ داہر آ کر ٹھہرا کرتا تھا۔ اس کے بیٹے یہاں ٹھہرتے تھے اور کبھی کبھی اس کی کوئی رانی کچھ دنوں کے لیے یہاں آیا کرتی تھی۔ محل میں اطلاع پہنچی کہ عرب کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی ہے تو کسی نے یقین نہ کیا۔ ہو نہیں سکتا، داہر کے ایک وزیر نے غصے سے کہا۔ 6 چاند ڈوب چکے ہیں، مسلمانوں کو شہر کی دیوار کے قریب آنے کی جرت نہیں ہوئی، وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ راجہ داہر کا وہی وزیر تھا جس کا نام سیاکر تھا اور جو برہمن آباد کے محاصرے سے قبل محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر چکا تھا۔ محمد بن قاسم نے پہلے تو اسے اپنے ساتھ رکھا، پھر سیاکر کی درخواست پر اسے برہمن آباد بھجوا دیا۔ وہ برہمن آباد کی فتح کے بعد علی الاعلان اطاعت قبول کرنا چاہتا تھا۔ مہاراج، ایک اور آدمی نے آ کر اطلاع دی، مسلمان قلعے میں آ گئے ہیں، رانی کو یہاں سے نکال دیں۔ رانی سو رہی ہے، سیاکر نے کہا۔ جب تک میں مسلمانوں کو نہ دیکھ لوں رانی کو نہ جگانا۔ یہ راجہ داہر کی رانی لاڈی تھی۔ مورخوں نے اس کا نام صرف لاڈی لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ لاڈی جو ابھی جوانی کی عمر میں تھی راجہ داہر کی چہیتی رانی تھی۔ وہ راجہ داہر کے امور اور مسائل میں عملی طور پر دلچسپی لیتی تھی۔ اس کی زیادہ تر دلچسپی فوج کے ساتھ تھی۔ سندھ کی فوج کو ہر قلعے اور ہر میدان میں شکست ہوئی اور یہاں کے قلعہ بند شہر اور قصبے پکے ہوئے پھل کی طرح ایک ایک کر کے محمد بن قاسم کی جولی میں گرتے گئے تو رانی لاڈی ایک روز راجہ داہر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیوں لاڈی؟ راجہ داہر نے اس سے پوچھا تھا۔ آج تمہارے چہرے پر ہلکے ہلکے بادلوں کے سائے سے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ میرے چہرے پر نہیں مہاراج، لاڈی نے جواب دیا۔ سارے سندھ پر بڑے گہرے بادلوں کے سائے پھیلتے جا رہے ہیں۔ یہ عرب سے اٹھی ہوئی سیاہ گٹائیں ہیں جن کے سائے مہران کی لہروں سے ادھر آ گئے ہیں اور مہاراج کی غیرت کو للکار رہے ہیں۔ کیا ہم مر گئے ہیں رانی؟ راجہ داہر نے کہا۔ ہم نے انہیں خود ادھر آنے دیا ہے۔ راجہ داہر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مہاراج، رانی لاڈی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، آج سے نہ میں آپ کی رانی ہوں نہ آپ میرے راجہ ہیں۔ اگر آپ کے دل میں میرا پیار ہے تو یہ پیار سندھ کی دھرتی کو دے دیں۔ اگر آپ کو اس دھرتی کی بجائے میرے ساتھ پیار ہے تو محمد بن قاسم کا سر لے آئیں یا اپنا سر کٹوا دیں۔ میں اب محمد بن قاسم کا یا آپ کا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتی ہوں۔ مسلمانوں کے قدم راوڑ سے آگے نہ بڑھیں۔ ان عربوں نے مہران کے پانی کو ناپاک کر دیا ہے۔ آپ کا ہاتھ صرف اس روز میرے جسم کو چھو سکے گا جس روز محمد بن قاسم کا سر میرے سامنے زمین پر پڑا ہوگا اور اس کی فوج جاڑو کے بکھرے ہوئے تینکوں کی طرح مہران میں سمندر کی طرح بہی جا رہی ہوگی۔ داہر کوئی بزدل راجہ نہیں تھا کہ اسے بھڑکانے اور مشتعل کرنے کی ضرورت پڑتی۔ وہ اپنی رانی کے جذبے کو سمجھتا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے ہی ہوگا، اس نے کہا، ایسے ہی ہوگا۔ میرے جسم پر پہلا حق سندھ کا ہے، تمہارا نہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو لاڈی، تمہارے پاس محمد بن قاسم کا سر آئے گا یا ہماری لاش آئے گی جس کے ساتھ سر نہیں ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ رانی لاڈی نے بڑے جوش اور جذبے اور بڑے پیار سے داہر کو میدان جنگ کی طرف رخصت کیا تھا۔ داہر کے ہاتھی کی سونڈ کو اس نے چوما تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے مہاراج اور مہاراج کے دیو ہیکل ہاتھی کو، جو سعید ہاتھی کے نام سے مشہور تھا، آخری بار زندہ دیکھ رہی ہے۔ لاڈی کو محمد بن قاسم کا سر تو نہ ملا، اپنے مہاراج کی لاش ملی جس کے ساتھ مہاراج کا سر نہیں تھا۔ اس وقت رانی لاڈی برہمن آباد میں تھی۔ راوڑ کے میدان سے بھاگے ہوئے فوجی جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی برہمن آباد پہنچ رہے تھے۔ لاڈی نے ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کرایا، پھر حکم دیا کہ برہمن آباد کی تمام فوج اس کے سامنے لائی جائے۔ کیا تم زندہ رہنے کے قابل رہ گئے ہو؟ رانی لاڈی نے اپنی فوج سے کہا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی۔ کیا تم اپنی بیویوں کا سامنا کر سکو گے؟ تم سے زیادہ ناپاک اور کون ہوگا جن کی دھرتی پر دوسرے ملک سے آئی ہوئی تھوڑی سی فوج دندناتی پھر رہی ہے؟ تمہارے مہاراجہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ محمد بن قاسم کا سر لائیں گے یا اپنا سر کٹوا دیں گے۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ مہاراج کی لاش مل گئی ہے لیکن سر کے بغیر ہے۔
तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे जिस्मों के साथ तुम्हारे सर मौजूद हैं। तुम घरों में बैठ जाओ। अब हम लड़ेंगी। मैं औरतों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाऊंगी। अगर हम हार गई तो मुसलमान हमें अपने साथ ले जाएंगे। हम खुश होंगी कि एक बहादुर कौम की लड़ियां बन गई हैं। मोरख लिखते हैं कि लाडी की तकरीर इस कदर इश्ताल अंगेज थी कि उसकी फौज ने जोशो खरोश से जयकारे लगाने शुरू कर दिए। घोड़े भी जैसे बेचैनी से खुर मारने लगे थे। लाडी ने इस फौज में से कुछ ओहदेदार ठाकुर और सिपाही चुने। किसी भी तारीख में इन मुंतखब अफराद की सही तादाद नहीं मिलती। एक इशारा मिलता है कि ये तादाद कम अज कम 1500 और ज्यादा से ज्यादा 2000 थी और ये इस फौज की करीम थी या जैसे दूध से बलाई उतार ली गई हो। लाडी ने इस दस्ते को अपनी कमान में ले लिया और इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के दो पहलू थे, एक जिस्मानी और दूसरा जज्बाती। जिस्मानी तौर पर तो ये सिपाही वगैरह तरबियत याफ्ता ही थे और इन्हें लड़ाई का तजुर्बा भी था, लेकिन जज्बाती लिहाज से इन्हें वो इस कदर मुश्किल करती थी कि वो रावट जाकर मुसलमानों पर हमला कर देने को बेताब होने लगते थे। उनकी तनख्वाह दूसरी फौज की निस्बत 6 गुना थी और उन्हें ऐसी मराद दी गई थी जो दूसरी फौज को कभी नहीं दी गई थी। फिर इस दस्ते के लिए नकद इनाम मुकर्रर किया गया जो उन्हें मुसलमानों को शिकस्त देने के बाद मिलना था। नकद इनाम के अलावा एक इनाम यह भी मुकर्रर किया गया था कि फतह पर हर फर्द को एक एक जवान लड़की दी जाएगी। मोहम्मद बिन कासम ने जब बरहमन आबाद को मुहासरे में लिया था तो किले के अंदर से फौज के 2-3 दस्ते बाहर आकर मुसलमानों पर हमला करते और वापस किले में चले जाते थे। ये हमले ज्यादातर लाडी का ये दस्ता करता था। मुहासरे के आखिरी 2 महीनों में रानी ने इस दस्ते को अपने पास रख लिया था। उसे उम्मीद थी कि मुसलमान मुहासरा उठाकर चले जाएंगे और उस वक्त उस पर यह दस्ता हमला करेगा। रानी लाडी ने इस दस्ते को बाउला और होनहार बना दिया था। यह दस्ता महल के करीब ही कहीं रुका गया था। मोहम्मद बिन कासम की फौज इस तरह शहर में दाखिल हो गई कि इस दस्ते को खबर ही ना हुई, लेकिन मोहम्मद बिन कासम के जासूसी के सरबराह शबान सखफी को किले में दाखिल होते ही पता चल गया था कि यहाँ जांबाजों का एक दस्ता भी है। बरहमन आबाद में शबान सखफी के जासूस भी मौजूद थे जो सिंध के बाशिंदे थे। जब मुसलमान किले में दाखिल हुए तो इन जासूसों ने शबान सखफी को किले के अंदर की तमाम रिपोर्टें दी थीं। इनमें चंद एक बड़े कीमती राज थे और इस दस्ते के मुतल्लिक भी जासूसों ने तफसीली रिपोर्ट दी थी। शबान सखफी ने मोहम्मद बिन कासम को बताकर एक दस्ता साथ लिया और इस दस्ते को घेरे में ले लिया था। इतनी मेहनत से तैयार किया हुआ जांबाजों का दस्ता लड़ने के लिए तैयार भी नहीं हुआ था कि पकड़ा गया। इस दस्ते के पकड़े जाने से महल वालों को यकीन हुआ कि मोहम्मद बिन कासम अपनी फौज के साथ शहर में दाखिल हो गया है। उस वक्त वजीर स्याकर ने रानी लाडी को जगाया। दिन का वक्त था और वो गहरी नींद सोई हुई थी। रानी स्याकर ने उसे कहा, अरब की फौज शहर में आ गई है। तुम मुसलमानों से इतने खौफजदा हो कि वो मुहासरे से थके हारे बाहर बैठे हैं और तुम्हें शहर के अंदर नजर आ रहे हैं। रानी लाडी ने तंजिया लहजे में कहा, क्या मैं तुम जैसे दानिशमंद से ये तवक्को रखूं? रानी स्याकर ने रोबदार लहजे में कहा, उठो और यहाँ से निकलो। तुम्हारा हुक्म मुझ पर चल सकता है, मुसलमानों पर नहीं। मेरे शेर कहाँ हैं? रानी लाडी बड़ी तेजी से उठी और बोली, उन्हें कहो वो आ गया है जिसके लिए मैंने। तुम्हारे शेर अब मुसलमानों के कैदी हैं। स्याकर ने कहा, क्या तुम फरार होना चाहती हो या अपने आप को मुसलमानों के हवाले करोगी? मुझे यहाँ से निकालो। रानी लाडी ने कहा, मैं मर्दाना लिबास पहन लेती हूँ। इसने अपनी कनीजों को बुलाकर कहा, महाराज दाहिर के कपड़े और तलवार निकालो और मुझे पहनाओ। थोड़े से वक्त में वो राजा दाहिर के लिबास में मलबूस हो गई और बाहर को चल पड़ी, लेकिन महल के अहाते से निकली भी नहीं थी कि 15-16 मुसलमान सवार महल के अहाते में दाखिल हुए। उनके आगे आगे शबान सखफी था। उसने लाडी को रोक लिया। मैं तुम्हारी अतात कबूल कर चुका हूँ। रानी लाडी ने अपनी आवाज में मर्दों जैसा बारीपन पैदा करते हुए कहा, मैं लड़ने वालों में से नहीं। ए खातून, शबान सखफी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर भेड़ शेर बन सकती है तो तुम यकीनन आदमी हो, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि सिंध और हिंद ने अभी तक ऐसा खूबसूरत आदमी पैदा नहीं किया जिसका चेहरा औरतों जैसा हो। अपने हाथ से पगड़ी उतार दो और बताओ तुम कौन हो। उसने अपने सवारों से कहा, महल में जाकर हर उस मर्द और औरत, आका और गुलाम को पकड़ लो जो वहाँ मौजूद है। सवारों के जाने के बाद शबान सखफी ने घोड़ा लाडी के घोड़े के करीब किया और हाथ लंबा करके लाडी के सर से पगड़ी उतार दी। उसके लंबे बाल उसके कंधों और पीठ पर बिखर गए। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि हम औरतों पर हाथ नहीं उठाया करते? शबान सखफी ने कहा, तुम कोई मामूली औरत नहीं हो। राजा दाहिर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं महाराज दाहिर की बीवी हूँ। लाडी ने कहा, रानी लाडी, वो दस्ता कहाँ है जिसे तुमने हमारे मुकाबले के लिए तैयार किया था? शबान सखफी ने पूछा,
میں نے سنا ہے کہ اسے تمہارے مقابلے میں آنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ رانی لاڈی نے کہا، اگر اسے مہلت مل جاتی تو مجھے مردانہ بہروپ نہ دارنا پڑتا۔ کچھ دیر بعد رانی لاڈی محمد بن قاسم کے سامنے کھڑی تھی۔